Hello everyone, this is our next chapter, stack. In last chapter we learned the linked list. We know that what is a linked list, how to represent the linked list, and now we will start with the chapter stack. What is actually the stack? We know that stack means when you are putting a notebook for the checking. Okay, आपण कॉलेजमध्ये चेक करताना नोटबुक ठेवल्या, पहिला येतो तो नोटबुक खाली ठेवतो, सेकंड इज कमिंग अँड किपिंग द नोटबुक ऑन द अभाव. ओके, सो जो लास्टला जी नोटबुक ठेवली ती पहिली चेक होती. ओके, और सपोज यू हॅव टेकन द एम्प्टी बॅग अँड यू हॅव पुट ओके द वन बॉल इनसाइड द स्टॅक. ओके, त्या बॅग मध्ये सॅक मध्ये तो एक बॉल ठेवला, तो पहिला टाकलेला बॉल एंडला जाईल, जो दुसरा टाकलाय तो त्याच्यावरती जाईल. ओके, similarly here we are using the same concept stack, and this is LIFO. The stack is LIFO. LIFO means what? Last in, first out means your LIFO concept. Initially actually the stack is empty. Okay, stack is empty initially, means this is your empty stack. We are considering the representation like this, like a sack. Okay, this is empty, means there is nothing is stored, and the pointer is at the -1. -1 means nothing is here. When we are inserting the one element or one thing inside your stack, then the representation is like this. Okay, एक element टाकला ना म्हणून इथे 10 आला. When we are inserting the one more element inside this, so now your stack pointer is here. We are representing this stack with the help of array. Okay, you can represent this by using the array and by using the linked list. When you are representing the stack using the array, then this is your static stack. And when you are representing the stack in the form of a linked list, this is known as dynamic, because here we are creating the memory at the runtime in the case of dynamic. Okay, you can perform the different operation on this. Okay, which operation? See, here you have taken the empty array. So first operation is initialize stack. Okay, initialize. First is initialize. Then you can insert the element if there is a space. Okay, you can't insert the element if there is a no empty space. Means we need to check it is empty or not. Means if it is empty, you can insert the element. Then next you can check it is a full or not. Okay, empty असेल तर तुम्ही insert करू शकता, but empty असेल तर delete करू शकता का? No, not possible. When there is a capacity is full, means if the stack is full, तुम्हाला element insert करता येणार नाही. Okay, insert करतो means what? You can push the element inside the stack. पुश इन्सर्ट करतो त्याच ऑपरेशनला काय म्हणायचं? पुश. अँड नेक्स्ट इज पॉप. पॉप म्हणजे काय? त्यातून इलेमेंट डिलीट करायचे, बाहेर काढायचे. ओके, अँड देन नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिस्प्ले. यू कॅन परफॉर्म दिस डिफरंट ऑपरेशन ऑन स्टॅक. ओके, विच आर दिस? इनिशियलाइज, एम्प्टी, फुल, push and pop. Okay, and also you can display the data of the stack. Okay, these are the different operation. You can perform this operation on a stack. This is an important question. Which operation you can perform on a stack? Okay, then how to represent this stack? Okay, we know that this stack. Okay, we know this one. But how to insert, how to represent in the form of array? First we will see the array representation. Suppose this is your array. Array having an index number is 0, 1. Okay, so in this case, when you are inserting the element 10, then the top pointer is pointing to the 10. When you are inserting the element 20, then now your top is here. Okay, you can represent in this way also. Okay, suppose this is A and 10 and 20. These are the two elements. Okay, how to write the structure of this? Okay, we know that the linked list structure, type df struct node, in that data, and next. Then how to write the data structure of the stack? So see, type df, we are converting, we are writing this as struct. Struct is your keyword, stack is your structure name. We are creating this. Okay,
we are creating user defined data type here, and here we need int data. Okay, किती डेटा टाकणार आहे तुम्ही? We will enter the data till the maximum size. ओके, मॅक्स काहीतरी डिफाईन केलेलं असेल तेवढा डेटा आपण याच्यामध्ये घेणार आहे. अँड नेक्स्ट वी नीड वन मोर पॉइंटर, दॅट इज टॉप. इथं आपण स्ट्रक्ट स्टॅक असं घेत नाहीये परत, बिकॉज हिअर वी आर नॉट युझिंग सेल्फ रेफरन्शियल पॉइंटर. जस्ट रायटिंग दिस टू इंटिजर इनसाइड दिस स्टॅक अँड देन राईट हिअर स्टॅक. आपण याच्या आधी लिंक लिस्ट मध्ये काय राईट करायचं इथं? नोड, बिकॉज ऍट दॅट टाइम वी नीड अ नोड. बट इथं काय पाहिजे आपल्याला? स्टॅक साठी स्ट्रक्चर डिफाईन करतोय, म्हणजे टाईप डीएफ स्ट्रक्ट स्टॅक, आणि याच्यामध्ये राईट काय करायचं? स्टॅक राईट करायचं फक्त. ओके, अंडरस्टूड? ओके, मग परत काय करायचं आपल्याला? एम्प्टी स्टॅक. हे झालं फक्त स्ट्रक्चर, इथं झालं स्टॅक तयार करून. याचे आपण इलेमेंट तयार करताना कसं करतो? हिअर यू कॅन राईट द स्ट्रक्ट स्टॅक and S is an element of your structure. S is what? It is an element of your structure. Okay, struct stack S. Now we will see the one by one all the operation of a stack. Okay, कसे करणार आहे ऑपरेशन आपण? फर्स्ट काय बघितलं होतं आपण? इनिशियलाइज. इनिशियलाइज करायचं म्हणजे काय? एम्प्टी स्टॅक आपल्याला पाहिजे. ओके, सो हाऊ टू राईट द कोडिंग फॉर दिस? सी, void. You can write the initialize or you can just write the in it. Okay, initialize करताय, काय करताय? स्टॅक करताय ना, मग तो स्टॅक जसं आपण फंक्शन मध्ये नॉर्मली राईट काय करतो? इंट ए किंवा इंट बी पॅरामीटर. इथं काय पॅरामीटर आहे? स्टॅक पॉइंटर एस. आपण एक पॉइंटर यूज करतोय अँड द टाइप ऑफ दिस पॉइंटर इज अ स्टॅक. ओके, हे आपण स्टॅक पॉइंटर एस इथे घेतला. ओके, देन S top equals to -1 means what? See, void in it stack pointer S stack stop equals to -1. म्हणजे हा जो तुमचा स्टॅक आहे त्या स्टॅक मध्ये 0th पोझिशन इथं असते. ओके, त्याच्या खाली -1 कन्सिडर करतोय. म्हणजेच काय? इनिशियली युअर स्टॅक इज नल. स्टॅक स्टॉप इक्वल्स टू -1. ओके, हिअर इज माय पॉइंटर top and this is my stack. Okay, this is a stack and one element I have used S. Okay, S is a variable, is an element of structure stack and having one pointer top. So stacks top -1, then it is a empty. Okay, we are initializing this. That is a initially stack is empty. Okay. So, next operation we will check for the empty. Empty means what? Is it empty or not? ओके, का चेक करायचं? सपोज आपण जर इलेमेंट डिलीट करायचं असेल आपल्याला आणि त्याच्यात इलेमेंटच नाही आहेत, अँड देन ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू एम्प्टी इट. हाऊ इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. अँड ऍट दॅट टाइम सिच्युएशन इज अंडरफ्लो. इलेमेंटच नाहीत तरी डिलीट करतात. ओके, सो फॉर दिस वी विल यूज द वन फंक्शन इंट एम्प्टी. ओके, इंट empty, we will use this function int empty, and in this stack pointer s. Okay, pointer s का? कारण त्याच्यासाठी आपण करतोय ते फंक्शन. ओके, हिअर वी विल चेक. इफ चेक करायचंय ना, मग इफ कंडिशन येणार. काय चेक करणार? स्टॅक्स टॉप. स्टॅकचा टॉप इक्वल्स टू -1 आहे का? इज द स्टॅक्स टॉप इक्वल्स टू -1? म्हणजे जर तो इनिशियलाइज झालाय फक्त, एम्प्टी आहे का? असेल तर काय करणार आपण? रिटर्न 1 करणार. रिटर्न 1 म्हणजेच काय रिटर्न करतोय आपण? स्टॅक इज एम्प्टी. अदरवाइज वी विल रिटर्न 0. बघा, इफ दिस कंडिशन इज अ ट्रू देन ओनली इट विल रिटर्न द 1. अदरवाइज इट विल रिटर्न 0. इफ कंडिशन इज अ फेल देन आन्सर इज रिटर्न 0. म्हणजेच काय? स्टॅक फुल nahi. If the condition is a false, then it will returns the 0. Okay, so this is about the empty. Then after this we will check the next function, stack is full or not. Next is stack is full or not. So for this we will write the function int full. Okay, आता इथं काय करतोय आपण? फुल चेक करतोय. Stack pointer
एस. ओके, इथं राईट केलं आपण. अँड इन दॅट what we will need, if here also we are checking if stacks top equals to max minus 1. हे का राईट केलं असं? then return the 1. then return 1. otherwise what? otherwise return 0. means what? if your stack size is 5 or 4, okay, 0, 1, 2, 3 and 4. Total 5 element. If your maximum size equals to 5. Okay. If your maximum stack size, this array size is a 5 and already your pointer is pointing here. Means what? If the stack top, या stackचा हा top कुठे आहे? Max minus 1. This is maximum is 5. Max minus 1 is 4. If your stack top is at the maximum minus 1, return 1. म्हणजे काय करणार? जर ती कंडिशन ट्रू झाली, स्टॅक स्टॉप इक्वल इक्वल्स टू मॅक्स मायनस 1, तिथं काय करायचं तुम्हाला? रिटर्न 1 करायचं. मीन्स युअर स्टॅक इज फुल. ओके, यू नीड टू डू दिस फॉर दिस स्टॅक इज फुल ऑर नॉट. मॅक्स मायनस 1 पर्यंत गेला असेल तर फुल आहे. देन वी विल चेक द नेक्स्ट फंक्शन. ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज void push. Okay, void push the element. Means suppose this is your stack, your pointer is at the minus 1. When you are using this function push 10. Okay, so now in your stack the one element and your pointer is at the location 0. Okay, so stack pointer is incremented by 1. So for this we will write the code void push. Okay, here we are writing void push stack pointer s and then your variable int x. Okay, and then here stack stop equals to stack stop plus 1. Void push stack pointer s int x. Stack stop equals to stack top plus 1. And then stacks data s top equals to x. Okay, this is a coding, but why this? Okay, stack stop. Where is the stack stop? Here initially this is your stacks, so s. Stack stop, top is here initially, equals to stack top plus 1. Means increment the top by 1 and insert the one element here. Which element? X element इथं टाकायचं आपल्याला. म्हणजे स्टॅकचा टॉप इथं पॉइंट करतोय ना, आधी तो पॉइंटर इन्क्रीमेंट करायचा. देन ऍट दॅट प्लेस कुठे टाकायचा एक्स? हा एक्स वेअर टू इन्सर्ट? इन्सर्ट दिस एक्स ऍट द डेटा फील्ड ऑफ स्टॅक. ह्या स्टॅकचा डेटा कुठे आहे? इथं. मग तिथं कोणती व्हॅल्यू टाकायची? ओके, डेटा फील्डला काय टाकायचंय? एक्स टाकायचंय. हा एक्स आपल्याला इथं टाकायचा आहे. बट विच इज अ लोकेशन? कुठल्या पॉइंटरला पॉइंटला टाकायचा? स्टॅकच्या टॉपला. सी वन्स अगेन, हा स्टॅक आहे. स्टॅकच्या डेटा फील्डला जिथं तुमचा पॉइंटर पॉइंट करतोय तिथं एक्स टाकायचा. हिअर वी आर इन्सर्टिंग द एक्स ऍट द स्टॅक्स डेटा. बट आपल्याला माहिती असतं की नेहमी असं लोकेशन दिलेलं असतं आपल्याला, डेटा ऑफ 0 or 1 or 2. बट आता कुठे टाकायचा? हिअर वी आर इन्सर्टिंग द डेटा ऍट द स्टॅक्स top field. Okay, this is about the push operation. The next one is pop operation. Next is pop. Pop म्हणजे काय? Suppose using stack operation you have already insert the element inside your stack like this and top is here. Pop करतो म्हणजे काय? Pop 30 म्हणजे हा डिलीट करायचा आहे आणि तो स्टोअर कशामध्ये करायचा आहे? एक्स मध्ये करायचा आहे. म्हणजेच काय करणार? आता तुम्हाला आउटपुट काय येईल? 10, 20 आणि स्टॅकचा पॉइंटर डिक्रीमेंट झालाय. हिअर 30 पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द 30. नाउ हिअर पॉइंटिंग टू द 20. सो डिक्रीमेंट बाय 1. हाऊ टू राईट इन द फॉर्म ऑफ अ कोड? int pop. Here we require the data type as a int because here we are returning the variable. Okay, so stack pointer s. Here we are returning ना, then int x. x म्हणजे काय? जो रिटर्न करणार आहे तो व्हेरिएबल x घेतला. इथं काय करायचंय आपण? x हा स्टोअर करायचा आहे. कुठला? स्टॅकच्या
डेटा फील्डमध्ये, ओके, ह्याचं लोकेशन कुठलं आहे, कोणत्या लोकेशनचा, स्टॅकच्या टॉपचा. जसं इन्सर्ट करताना केलं तेच डिलीट करताना करतोय. एलिमेंट एक्स कुठे आहे, स्टॅकच्या डेटा फील्डला, कोणत्या लोकेशनला, स्टॅकच्या टॉप लोकेशनला. देन एस टॉप, ओके, स्टॅकचा टॉप काय करणार आहे, डिक्रीमेंट बाय 1. ओके, 1 ने डिक्रीमेंट केला, इथं होता ना, तो डिक्रीमेंट केला 1 ने, तर तो पॉइंट कुठे करतोय, सपोज 0, 1 आणि 2, 0, 1. ओके, नाव इट पॉइंटिंग टू द 1 अँड आफ्टर दॅट राईट द रिटर्न एक्स. रिटर्न केला अँड देन क्लोज इट. हा जो डेटा आहे आपण रिमूव्ह केलेला तो फ्री करायला लागेल, कुठेतरी डिस्प्ले करायला लागणार आहे, सो आपण तसं यूज केले. ओके, सी टिल दिस पॉप करताना काय केलं, स्टॅकच्या टॉपच्या लोकेशनला जो डेटा होता तो एक्स मध्ये स्टोअर केला अँड डिक्रीमेंट द पॉइंटर अँड रिटर्न दिस एक्स. ओके, दिस इज अबाउट द पॉप ऑपरेशन. नाउ वी विल सी हाऊ टू प्रिंट द डेटा, हाऊ टू डिस्प्ले द डेटा. ओके, जो स्टॅक मध्ये डेटा आहे तो फक्त डिस्प्ले करायचा आहे. म्हणजेच काय, टॉपचा जो डेटा असेल तो डिस्प्ले करायचा आहे, जिथे टॉप असेल तिथपासूनचा डेटा आपण डिस्प्ले करणार आहे. ओके, सो फर्स्ट काय चेक करायला लागेल, वी नीड टू चेक, वी नीड वेन वी आर प्रिंटिंग दिस डेटा. कधी प्रिंट करणार डेटा, जर डेटा असेल तर ना, तो एम्प्टी नसेल तर प्रिंट करणार. सो हिअर वी नीड टू कॉल द फंक्शन एम्प्टी. एम्प्टीला इथं कॉल दिला आपण, एम्प्टीचं जे कोडिंग बघितलं ना आधी, त्याला इथं कॉल द्यायचा. मग तो काहीतरी रिटर्न करेल ना. इफ नॉट एम्प्टी, एम्प्टी नसेल तर इथं कोडिंग तुमचं चालू होईल. नसेल तर काय रिटर्न करायचं, म्हणजेच काहीतरी डेटा असेल, देन ऍट दॅट टाइम वी विल रिटर्न स्टॅक्स डेटा. काय करणार आहे, स्टॅकचा डेटा रिटर्न करणार. कुठला, जो टॉपला आहे ना तो डेटा आपण इथं रिटर्न करायचा. ओके, आणि जर नसेल म्हणजे ही कंडिशन फेल गेली तर काय करणार आपण, रिटर्न -1, म्हणजे त्या केसमध्ये स्टॅक तुमचा एम्प्टी असेल अँड देन क्लोज इट. ओके, in this way these are the different function: initialize, push, pop, empty, full, display. These are the different operation. You can perform this different operation on a stack. Okay.